So today we are going to continue with the chapter heat. In the last class, I explained about Charles' law and about the absolute zero or the Kelvin zero, and how that based on experiment, 0 Kelvin is equal to minus 273 degrees Celsius. Now, since it is in Kelvin and it is an absolute scale, no degree symbol is attached. But always remember that 1 degree rise in Celsius is equal to a rise in temperature of 1 Kelvin. And temperature of a body in normal circumstances can never be less than 0. Right? Okay. So our this is our short recapitulation of what we studied in the last class. So the first thing that we studied is that heat is a form of energy. Secondly, that if we consider the units of heat, then uh, calorie is the CJ's unit, and 1 calorie is equals to 4.2 joules. This is an approximate value. The reason I am not taking 4.18 is because in most calculations you do not require that value. And joules is, remember, the SI unit of heat and also of energy, because it is a form of energy. Okay, and also we know that 1 kilocalorie is equals to 1000 calorie, which is also equals to 4200 joules. We will need this relation today during a certain portion. The third thing that I want to say is that heat is a form of energy, but temperature is a physical quantity that measures the degree of quantity of heat in a particular body. If there is a greater amount of heat stored in a body, we say that it has high temperature. If there is a lower amount of heat stored in a body, we call that as a lower temperature. That is also why temperature is a relative concept. So you can always see that if you have a colder body, suppose a cold body will also like feel warmer in respect to that colder body. For example, you have water as liquid at 10 degrees Celsius. It's cool or cold, you can say. But also you have water at 0 degrees Celsius. So there is a particular difference in temperature, which indicates that there is more heat energy contained in water at 10 degrees Celsius rather than the amount of heat energy that is contained in the water at 0 degrees Celsius. This is a very, very short recapitulation. Also, remember the fourth point that I want to mention is about thermal equilibrium. When there is direct contact between two bodies, then heat flows from a body with higher temperature to a body with lower temperature. Until and unless the two bodies are in thermal equilibrium with each other, which means the word thermal equilibrium does not mean that two bodies, suppose we have a body A and a body B. Thermal equilibrium does not mean TA equals to TB. The temperature of A is equals to temperature of B. This does not indicate thermal equilibrium. But what indicates thermal equilibrium? Heat stored in A is equals to heat stored in B. In normal cases and in certain particular temperatures
or sorry, in particular conditions, like in same pressure, and if the things are the same, like the bodies are same, like of the same material or the type of material, then in those situations we can say that from this relation QA equals to QB, T equals to TB comes. But this is not a general case, you cannot consider that. And QA equals to TB, which means that heat stored in A equal to the heat stored in B. This is the relation for thermal equilibrium. If you remember, I discussed in the introductory class of heat and also in the last class of heat. Okay, so one thing we are going to come across today is called thermal expansion. So we know that all matter, solid, liquids, and gases, expands on heating. Now, when a solid is heated, it expands. So a ball, suppose this is an iron ball, when heated, its size will change. Its dimensions will change. Its length, breadth, height, radius, these quantities will basically change. Now, if the expansion happens lengthwise, then we call that linear expansion. And if the expansion happens length and breadth-wise, so in this situation, the breadth and thickness are negligible or neglected. If you consider length plus breadth-wise, then it is called superficial expansion. Here, thickness is negligible. And if you consider all three, length, breadth, and height, then we call that volumetric, cubical, or cubical expansion. Okay, we generally use the term cubical expansion in general. Okay, so first thing, that is, why does solid expands? Why do solid expands? See, when solids are, first of all, the molecules are tightly packed in a solid. So when solids basically expand, what happens is these tightly packed molecules are always in a particular structure. Okay, for ionic solids and mainly most type of solids, there is a particular structure in which the molecules are connected with each other, and that structure is known as a lattice structure. The term lattice actually means to be tightly packed in a particular geometric structure. Okay, so since the molecules are tightly packed in a solid, in normal situation, it is very difficult for the molecules to move around randomly as it occurs in gases or liquids. So when extra energy
is uh, given to a particular solid, what happens is the molecules try to move apart from each other due to that energy, so that it creates space for itself for that random movement that it wants to occur. Okay, so since these tightly packed molecules gain energy, these molecules have a chance now to try to move away and apart from each other, and thus the total volume increases for that particular solid. So basically, the molecules on receiving heat energy tries to break free from their respective geometrical or lattice structure, and hence volume increases for the solid body. ঠিক আছে, মানে ফর এক্সাম্পল আমি বলছি যে NaCl. NaCl is common salt, right? I guess both of you know that for sodium chloride, which is basically common salt, it is an ionic compound. This part you must have been explained in chemistry more properly. So what I want to tell you is, since it is an ionic structure, it of course follows a lattice. Now, what is a lattice? I already mentioned that when there is a particular geometry of the molecule, then in mainly solids, it does not have any liquids or gases. This happens only in solids, that there is a particular geometry. Now, for common salt, that geometry is octahedral. What is the meaning of octahedral? The meaning of octahedral is that it has six, like this cubical. It is actually like this. That this is one molecule of NaCl. Now this is connected. Now this Na, sodium, is connected with its own chlorine molecule. Sorry, atom. Or actually anion. The sodium cation is ionically bonded with its chlorine anion, right? And also it has been it is closely packed, which means it has a particular structure with the other chlorine atoms, which means it is also joined by 5 more chlorine atoms. Okay, the total number of chlorine atoms it is like with is 6. Something like this. Now, these chlorine anions have their respective sodium ions also. Octahedral এই কথাটার মানে it has 6 joining points, মানে এক একটা অ্যাটম এখানে 6 ভাবে এখানে জয়েন করা আছে, মানে এটার সাথে এটা করা আছে, হয়তো এটার সাথে এটার সাথে আরো তোর 6টা আছে, প্রতিটা ক্লোরিনের সাথে আরো 6টা সোডিয়াম, আর প্রতিটা সোডিয়ামের সাথে 6টা ক্লোরিন। ঠিক আছে, এরকম ভাবে পুরো স্ট্রাকচারটা থাকে, which actually like forms a cube like structure, হ্যাঁ, মানে which actually looks like uh, 4 cubes when joined together like this.
So the structure may be confusing to you a bit. Okay, and there is another one. So like this. So what you can see here is basically one, suppose this particular atom, whatever it is, let's say it's sodium, it is connected with six. 1, 2, 3, 4, 5, and there is another one at this point, like parallel to this here, it is connected, so that is 6. Similarly, there are one chlorine is attached to 6 sodiums. Okay, so what happens is here, the since this is a very closed packed structure, it is a closely packed lattice structure of amorphous solid sodium chloride. So why I'm saying amorphous? It is a basically related to chemistry. Like it means it's amorphous. You may not also mention it for explaining this heat part. So now, if I give extra energy to it, what will happen? These bonds will try to break free, and these sodium atoms will convert itself to sodium plus and Cl minus. Like this. In heat, it will try to convert itself to this state. Okay, but the process is very slow, takes a lot of energy, and if you give a little amount of heat, it will try to break. Since it will try to break, the volume will increase. If you can understand it more deeply, there will be a certain point where the volume will increase so much that it will turn into a liquid. But for that, we need water as a solvent also. We will come to those portions later. Also, when you reach class 11, you will understand a concept about dipole moment. Okay, ছোট্ট করে বোঝানো যায়, আমি ছোট্ট করে বোঝাচ্ছি একটু যে let's say you have water. So water is H2O, right? So its structure is like this. This is the structure of water. ঠিক আছে, এবার দেখ অক্সিজেন। তো তোরা এই যে এই স্ট্রাকচারটার যে বন্ডিং এর ডায়াগ্রাম করেছিস তো ক্লাসে? হ্যাঁ, লাইক দ্য বন্ডিং এর ডায়াগ্রাম মানে এটা তো কোভ্যালেন্ট বন্ড হয়। সো লাইক এখানে হাইড্রোজেন একটা অ্যাটম একটা ইলেকট্রন দেবে, এখানে একটা ইলেকট্রন অফ অক্সিজেনের সাথে বন্ড হবে, এখানে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রনের সাথে বন্ড হবে, এরকম। এবার অক্সিজেনের কি? অক্সিজেনের তো আরো দুটো লোন পেয়ার আছে এখানে। লোন পেয়ার নিশ্চয়ই জানিস তোরা কাকে বলে? হ্যাঁ, কেমিস্ট্রিতে হয়তো স্যার পড়িয়েছে। তো এখানে দেখ হাইড্রোজেনের ডুপ্লেট হয়ে গেল, আর অক্সিজেনের কি 1 2 3 4 5 6 7 8 অক্টেট কমপ্লিট হলো। এবার দেখ এই যে এক্সট্রা ইলেকট্রন, মানে এক্সট্রা মানে কি, হাইড্রোজেনের কম্প্যারিজন। এখানে ভাব, হাইড্রোজেনের তো আর কোনো ইলেকট্রন বাকি নেই ভ্যালেন্স শেলে, কিন্তু অক্সিজেনের দুটো লোন পেয়ার আছে ভ্যালেন্স শেলে। মানে অক্সিজেনের একটু মানে চার্জটা একটা স্লাইট নেগেটিভ চার্জ আছে, যেটাকে আমরা ডেল্টা নেগেটিভ বলি। ডেল্টা একটা হচ্ছে গ্রিক সিম্বল, এটা জাস্ট একটা সিম্বল, এটাকে বেশি কিছু ভাবার দরকার নেই। এটা একটা সিম্বল, ইট রিপ্রেজেন্টস আ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ দ্যাট ইজ অ্যাকিউমুলেটেড অন ওয়ান সাইড অফ এ মলিকিউল। ঠিক আছে, তো এই যে দেখ এখানে যে লোন পেয়ার গুলো আছে, এগুলো তো এক ইলেকট্রন, বেসিক্যালি ইলেকট্রন নেগেটিভলি চার্জড হয়। এখানে একটা এক্সেস, তোর এই পুরো মলিকুলটাতে যদি আমরা দেখি তাহলে অক্সিজেনের দিকে একটা এক্সেস স্মল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ থাকবে,
আর হাইড্রো, এবার দেখ এক সাইডে নেগেটিভ চার্জ আছে, এক সাইড কি হবে, পজিটিভলি চার্জ হয়ে যাবে না? এগুলো ভেরি ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ চার্জ, ঠিক আছে, উইচ ইজ অ্যাপ্রক্সলি ক্লোজ টু জিরো। কিন্তু তাও আমরা কেন কনসিডার করি ইন আ মলিকুলার লেভেল? দেখ প্লাস মাইনাসে, এবার দেখ এই যে এটা একটা প্লাস তো আর এটা একটা মাইনাস। এবার ধর এর কাছে একটা ক্লোরিন চলে এলো, যার একটা নেগেটিভ চিহ্ন আছে। তো যদি অনেকগুলো এরকম মানে ওয়াটার তো একটা মলিকিউল দিয়ে তো ওয়াটার থাকে না, একটা ওয়াটার তুই যদি বিকারে নিস, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি এরকম মলিকিউল আছে। সো এই যে এতগুলো হাইড্রোজেনের উপরে প্লাস চার্জ আছে, ক্লোরিন সেটাকে স্টেবিলাইজ করতে পারবে। প্লাস মাইনাস স্টেবিলাইজ করে, তোরা নিশ্চয়ই জানিস স্টেবিলাইজ করে মানে প্লাস মাইনাস কে অ্যাট্রাক্ট করে, ঠিক আছে। তো অনেকগুলো হাইড্রোজেন মিলে একটা ক্লোরিনকে মানে অ্যাট্রাক্ট করে নিতে পারবে। আচ্ছা, সিমিলারলি এই যে অক্সিজেনের মাথায় একটা ছোট্ট ছোট্ট একটা নেগেটিভ চার্জ আছে, এটা এই যে Na প্লাস কে অ্যাট্রাক্ট করে নিতে পারবে না? তাহলে এই যে জিনিসটা আমাদের একটা জায়গায় তৈরি হলো, দিস ইজ বেসিক্যালি তোর সল্ট সলিউশন, মানে জলে তুই নুন গুললে এই জিনিসটাই হয়, ঠিক আছে, জলে তুই নুন গুললে এই জিনিসটা দেখা যায়, ঠিক আছে। এবার এই জিনিসটা হয় হচ্ছে জলের মধ্যে, কারণ জলের এই যে প্লাস মাইনাস এই এই সাইন মানে এই যে চার্জ গুলো এক্সট্রা রয়েছে, কিন্তু এগুলোই যদি আমরা আলাদা করে ভাঙতে যাই প্রচুর পরিমাণে এনার্জি লাগবে। কিন্তু যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে এনার্জি নাও দিই, তাহলেও বন্ড গুলো আস্তে আস্তে দূরে দূরে সরতে সরতে চেষ্টা করবে, আর আস্তে আস্তে ভাঙতে চেষ্টা করবে। তো সেটাতে কি হবে, ভলিউম ইনক্রিজ হবে। এই পোর্শনটা কি বোঝা গেল? সামনে, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। না, যখন আমরা শুধু এক্স অ্যাক্সিস বরাবর, আমরা যখন শুধুমাত্র এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এক্সপ্যানশন দেখি একটা সলিড, ঠিক আছে, আমি আমার আইডিয়াল কেসে একটা কিউবকে নিচ্ছি, এটা একটা কিউব, ঠিক আছে, স্ট্রাকচারটা কিউবের মতো একটু মানে খুব হয়ে গেল। হ্যাঁ, দিস ইজ লেটস সে একটা কিউব, ঠিক আছে। আচ্ছা, সাপোজ এবার তুই যখন এক্স অ্যাক্সিস বরাবর দেখছিস, ঠিক আছে, তুই শুধু এর কি, শুধু একটা এই লেন্থ দেখতে পাচ্ছিস, ঠিক আছে। এবার তুই এটাকে এজ এ, তুই যদি এর উইডথ আর হাইটটাকে তুই যদি নেগলেক্ট করিস, তাহলে তুই কনসিডার করতে পারিস একটা রড, ইট উইল বি ভেরি ভেরি মতলব ওই কিউবটাই ইট উইল কাম ডাউন অ্যাজ এ রড উইথ জাস্ট দ্য লেন্থ, উইথ নেগলিজিবল ব্রেডথ অ্যান্ড হাইট, ঠিক আছে। একটা রড যার উইডথ আর হাইট হচ্ছে নেগলিজিবল, যার শুধু লেন্থ আছে এল, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি at suppose টেম্পারেচার θ1, ঠিক আছে, at θ1 এর লেন্থ হচ্ছে L1। এবার তুই টেম্পারেচারটা ইনক্রিজ করলি, ঠিক আছে, আফটার হিটিং, হিট করার পরে টেম্পারেচারটা θ1 থেকে সাপোজ θ2 তে চলে গেল, where θ2 is greater than θ1. At this point, length of rod equals to L2, ঠিক আছে। আফটার এক্সপেরিমেন্টেশন, ঠিক আছে, এক্সপেরিমেন্টেশন একটা আছে, এক্সপেরিমেন্টে কি করা হয় অ্যাকচুয়ালি, যে একটা টেবিলের ওপর একটা ক্ল্যাম্প থাকে, এইটা দিয়ে একটা রডকে এখানে এরকম হরাইজন্টালি বসানো হয়, ঠিক আছে। আর এখানে একটা হিট সোর্স দিয়ে দেওয়া, ফর এক্সাম্পল একটা স্টোভ, ঠিক আছে, একটা স্টোভ দিয়ে দেওয়া হলো। আর আহ, এখানে একটা সাপোজ এখানে একটা ওয়েট মেশিন, ঠিক আছে, এখানে একটা ওয়েট মেশিন রাখা হলো, যার উপরে রডটা রেস্ট করছে বেসিক্যালি, ঠিক আছে। অ্যান্ড দুটো হোল্ডার দিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক আছে। দুটো হোল্ডারের কারণটা হচ্ছে যাতে লাইক মানে অন্যান্য আমরা জিনিসগুলোকে রাখতে পারি।
কি রাখবো আমরা? বেসিক্যালি আমরা দেখবো যে যদি আমি এই রডটাকে হিট করি, ঠিক আছে, সাপোজ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি, তো হিট করছি। আফটার হিটিং অ্যাট পার্টিকুলার টেম্পারেচার, এখানে একটা রডে একটা থার্মোমিটার আমরা রেখে দিয়েছি, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সাপোজ একটা থার্মোমিটার, এটা একটা ওয়েট মেশিন, এটা সাপোজ একটা আয়রন রড, এটা একটা ক্ল্যাম্প হোল্ডার, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে হোল্ড করা রয়েছে, আর এদিকে হচ্ছে একটা হিট সোর্স। আমরা বেসিক্যালি দেখি যখন আহ গরম হচ্ছে, হ্যাঁ, সোর্সটা, আচ্ছা, টেবিলের উপর একটা মিটার স্কেলও আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো যখন দেখছি যে আমরা এটাকে হিট করছি না, ঠিক আছে, সাপোজ টেম্পারেচার আমরা থার্মোমিটার দেখলাম এটা θ2, ঠিক আছে, তখন লেন্থ অফ রড এখানে আমরা দেখছি লেন্থটা হচ্ছে বেসিক্যালি L2। রিজন অফ কিপিং দ্য ওয়েট মেশিন ইজ সো দ্যাট উই ক্যান লাইক আমরা জিনিসটাকে আরো ভালোভাবে কনসিডার করতে পারি, ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে যে বেসিক্যালি ওয়েটে কোনো চেঞ্জ নেই, ঠিক আছে, কেন? কারণ মাসটা সেম থাকছে, ঠিক আছে। এবার এখানে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন আমরা দেখতে পাবো। ফার্স্ট অবজারভেশন হচ্ছে যে দ্য ইনক্রিজ ইন লেন্থ কি হবে? L2 মাইনাস L1, তাই তো? কারণ L2টা হচ্ছে ইনক্রিজড ভার্সন অফ দ্য রড, লেন্থ অফ দ্য ইনক্রিজড ভার্সন অফ দ্য রড, অ্যান্ড অরিজিনাল লেন্থে হচ্ছে সেটা L1। তো ইনক্রিজড হচ্ছে L2 মাইনাস L1। সো আমরা দেখবো যে the increase in the length, which is equal to L2 minus L1, is proportional to the original length L1, ঠিক আছে, আমি পুরোটাই লিখছি, অরিজিনাল লেন্থ L1। সেকেন্ড হচ্ছে যে L2 minus L1 মানে the increase in the length is also proportional to the rise in temperature, which is θ2 minus θ1, ঠিক আছে। থার্ড অবজারভেশন যেটা আমরা দেখা যাচ্ছে যে এটাই যদি আমরা আয়রনটাকে আমরা যদি চেঞ্জ করে একটা অ্যালুমিনিয়াম রড করি বা হোয়াট এভার, এই মানে যে আমাদের অবজারভেশন গুলো কিন্তু অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ হচ্ছে। সো ইটস বেসিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট আপন দ্য মেটেরিয়াল অফ রড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এটাই যদি আমরা ম্যাথামেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি কিরম হবে ব্যাপারটা, যে L2 মাইনাস L1 হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল প্রপোর্শনাল টু দ্য অরিজিনাল লেন্থ, আর আমাদের কি ছিল L2 মাইনাস L1 proportional to rising temperature. Rising temperature কি? Final temperature minus initial temperature. আচ্ছা, এই দুটোকে যদি কম্বাইন করি, combining these two equations, তাহলে আমরা পাবো যে L2 minus L1 is proportional to L1 into θ2 minus θ1. Also we can write this in short as del L is proportional to L1 into del θ1, সরি মানে del থিটা, ঠিক আছে। বাট del মানে হচ্ছে চেঞ্জ, so this is basically the change of length and this is basically the change of temperature, ঠিক আছে। আচ্ছা, now if from this we can say that del L is equal to alpha into L1 del theta, where alpha is the proportionality constant. This proportionality constant is also known as the coefficient
of linear expansion. So যদি আমি অ্যালফাকে আলাদা করে লিখি কি দাঁড়াচ্ছে যে ডেল এল বাই এল ওয়ান ডেল থিটা, আর আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারি যে এল টু মাইনাস এল ওয়ান বাই এল ওয়ান ইন্টু থিটা টু মাইনাস থিটা ওয়ান। দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন। ঠিক আছে, আচ্ছা, you can particularly see here very very carefully যে আমি যদি ইউনিটস গুলো লিখি তাহলে ওপরে মিটার আর নিচে মিটার, আর এটা হচ্ছে কেলভিন। দেখ মিটার মিটার কেটে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এসআই ইউনিটে। আর তারপরে কি পড়ে থাকছে ইউনিটটা অ্যাজ 1/Kelvin or Kelvin to the power of 1, সরি -1, ঠিক আছে, মানে পার কেলভিন। ঠিক আছে, স্যার এসআই ইউনিটস হচ্ছে পার কেলভিন অর পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠিক আছে, so basically the definition for the coefficient of linear expansion is the coefficient of linear expansion of a solid is defined as the ratio of the increase in length per unit length per degree rise in temperature. ঠিক আছে, so from this you can do this particular sum, I guess. So try this sum first. ইনক্রিজ ইন লেন্থ মানে ফাইনাল লেন্থ কি ডেল্টা এলটা বেরবে?
হ্যাঁ, কি বলি আর একবার বল। ইনক্রিজিং লেন্থ মানে ডেল্টা এলটা বের করবো তো। দেখ, ইনক্রিজ মানে সবসময় কি বলে ইনক্রিজ, সেটা ভাব। ইনক্রিজ বলেছে কিন্তু এখানে ইনক্রিজড লেন্থ বলেনি, ইনক্রিজটা বলেছে। দেখ, ডিফারেন্সটা বার করতে হবে। ঠিক আছে। আরে এটা ফর্মুলা বেসড তো অঙ্কটা। দেখ না, এটা সিম্পল, আমাদের কি দিয়ে দিয়েছে এখানে। আনসারটা ঠিক আছে। না, তুই লাস্ট পাঠিয়েছিস কি? হ্যাঁ, এটা পাঠিয়েছি। 570 10⁻⁻6। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। দেখ, এটা এটা সিম্পল, মানে কিছুই নেই এটাতে অঙ্কটা, তাও আমি করে দিচ্ছি একবার। যে given length of rod equals to L equals to 1.5 মিটার। তাহলে আমাদের কাছে অ্যালফা দিয়ে দিয়েছে 19 × 10⁻⁻6 পার কেলভিন। এটা এত প্রথমবার হলো না কেন তো?
কোথায় ভুল করেছিলিস? তোর 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস ওটা 93 ক্যালকুলেট করে ফেললাম। অসাধারণ। এবার 20, এখানে দেখ, এখানে কেলভিন দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা একটা জিনিস, ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার, ঠিক আছে, এটা এখানে যে পার কেলভিনটা আছে, এটা তো ফর দ্য ইনক্রিজ, মানে θ2 - θ1 এর জন্য আছে, ঠিক আছে? মানে ফর্মুলা দেখ, আহ, এখানে যে এটা তো θ2 - θ1, দিস ইজ দ্য চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি ইট ইজ, ফর এক্সাম্পল, 30 কেলভিন - 20 কেলভিন, ঠিক আছে? এর যে ডিফারেন্সটা হবে 10 কেলভিন, এটা তো যদি আমি সেলসিয়াসে করি, তা আমাদের 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তো ডিফারেন্সটা আসবে। সো এখানে এটা কিন্তু আমাদের কনভার্ট কিছু করতে হবে না, বিকজ ইট ইস দ্য ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার। সো আমাদের এখানে ইনক্রিজ ইন লেন্থ যদি আমি ডেল এল লিখি, তাহলে ইট ইস বেসিক্যালি অ্যালফা এল ইন্টু ডেল থিটা, যেটা আমাদের লাইক ফার্স্ট ফর্মুলা। এটা কেন আমি বললাম এটা সব থেকে সিম্পল ফর্ম, কারণ এটা ডেফিনিশন থেকেই চলে আসে, ঠিক আছে? যে ইটস প্রপোর্শনাল টু লেন্থ, অরিজিনাল লেন্থ অ্যান্ড চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। আর তার সাথে আমাদের শুধু এই কোএফিসিয়েন্টটা আছে। So it's basically 19 into 10 to the power of -6 into 20 into 1.5. এগুলোকে সবকটাকে করলে দাঁড়ায় হচ্ছে আপ টু 5570, যেটা তুই বললি। বাট এখানে একটা জিনিস শেখ, অলওয়েজ ট্রাই টু কিপ দ্য ভ্যালু ইন লাইক, একটা মানে নাম, যেটা তোর সিগনিফিকেন্ট ফিগার থাকবে, বাট সিগনিফিকেন্ট ফিগার বলবো না, যে ডেসিমালের লেফটে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা মোস্টলি লাইক 1, মানে এখানে আমরা তো এটা এরম ভাবে লেখাটা হচ্ছে মোর বেটার, মানে এটা হচ্ছে লাইক বেটার রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড দ্য কনভেনশনাল রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে? কিছুই না, বাট স্টিল একটা লাইক এটা করা হয় এই জন্য যে মানে যে আমাদের নাম্বারটা এখানে থাকবে না, সেটাতে এক্সট্রা জিরোস গুলোকে আমরা বাদ দিই অলওয়েজ, ঠিক আছে? and always try to keep it to বলে the least number of significant figures possible, ঠিক আছে? The least number of significant figures possible is fine, right? Significant figures জানিস তোর ম্যাথসে করার কথা? হ্যাঁ, করেছিস, ভালো, জানিস নিশ্চয়ই সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স করে লাইক কনভার্সন গুলো করে। হ্যাঁ, কিছুই না কনভার্সন গুলো, বাট স্টিল the next thing that we are going to do is the coefficient of superficial expansion, ঠিক আছে? সাপোজ আমাদের কাছে একটা মেটালিক শীট আছে, ঠিক আছে? এটা একটা মেটালিক শীট, এটাকে হিট করছি, ঠিক আছে? সো লেট দ্য এরিয়া অফ মেটালিক শীট at temperature θ1 be A1 and at θ2 এরিয়াটা হচ্ছে A2, ঠিক আছে? এটা সেম লেখাটা, আমি আর লিখলাম না। সো আমরা সিমিলারলি কি পাবো, যে দ্য ইনক্রিজ ইন এরিয়া which is A2 minus A1 is proportional to the original area A1. Secondly, increase in area which is del A, it is proportional to rise in temperature, which is θ2 minus θ1, ঠিক আছে? And also it depends upon the material, ঠিক আছে? আর del A depends upon the material. আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে আমরা ম্যাথামেটিক্যালি কি কি পাই,
যে সিমিলারলি A2 মাইনাস A1, যেটা হচ্ছে দ্য ইনক্রিজ ইন এরিয়া ইজ প্রপোর্শনাল টু A1, আর A2 মাইনাস A1 ইজ প্রপোর্শনাল টু θ2 মাইনাস θ1। সিমিলারলি আমরা এটাকে লিখবো অ্যাজ ডেল A প্রপোর্শনাল টু A1 ইন্টু ডেল থিটা। তাহলে এখানে আমরা যদি এটাকে ইকুয়াল করি, তাহলে আমরা এখানে একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট পাবো, রাইট? দিস ইজ এ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট। This is known as the coefficient of superficial expansion। মানে এক্সপ্যানশনটা এখানে বেসিক্যালি হচ্ছে ইন এক্স এন্ড ওয়াই অ্যাক্সিস, এই দুটো অ্যাক্সিসে এক্সপ্যানশনটা হচ্ছে, ঠিক আছে? এর ইউনিটস আমাদের সেম হবে, ডিগ্রি পার ডিগ্রি সেলসিয়াস অর পার কেলভিন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এর আর একটা একটা অঙ্ক তাহলে কর, ঠিক আছে? এদের এক চান্সই ঠিক করবে, সিলি মিস্টেক যেন না হয়। জিনিসটা বোঝা গেল তো? কোনো ডাউট নেই তো ঋষিকা, সাবমিট? না স্যার। ওকে, তাহলে অঙ্কটা কর, ইজি অঙ্ক হয়ে যাবে। হলো? না স্যার, কত হলো? 3.4 × হ্যাঁ, কারেক্ট, 5। ইয়া কারেক্ট কারেক্ট। সো বেসিক্যালি আমাদের গিভেন হচ্ছে, বা এরিয়া একটা এ আছে 0.3 মিটার স্কোয়ার, আর এখানে
চেঞ্জ ইন টেম্পারেচারটা বলে দিয়েছে 10°C, আর এরিয়া ইনক্রিজ হচ্ছে মানে ডেল এ বলে দিয়েছে 1.02 ইন্টু 10⁻⁻⁴ মিটার স্কোয়ার। তাহলে এটা তো অবভিয়াসলি ইজি যে বিটা ইজ ইকুয়াল টু ডেল এ বাই এ ইন্টু ডেল থিটা, which gives 1.02 into 10⁻⁻⁴ meter square by 0.3 meter square into 10 into 10°C. Sorry, এটা করলে আসে হচ্ছে 3.4 into 10⁻⁻⁵ per degree Celsius. আচ্ছা, before I continue, I have a small advice to both of you. এই অ্যাডভাইসটা বেসিক্যালি তোদের 11-12 কেও বাঁচিয়ে দেবে ফিজিক্স। The problem in physics, the only problem in physics are the number of formulas that you need to remember. ঠিক আছে, তুই যদি ক্লাস 11 এর সেনগেজের বইটা খুলে দেখিস, you will find that যে ফর্মুলা ভরিয়ে দিয়েছে, এত ফর্মুলা প্রথম কথা মনে রাখা পসিবল না। অলওয়েজ রিমেম্বার ইটস ডেরিভেশন, অ্যান্ড অটোমেটিক্যালি এটা মাথায় চলে আসবে যে ফর্মুলাটা কি করে এলো। যদি নাও আসে, you can easily, if you understand and know the derivation, and you can then mentally তুই derive করে নিতে পারবি যে আচ্ছা আচ্ছা এখান থেকে এটা এসেছে। ঠিক আছে, তো অলওয়েজ practice the fundamental formulas more than a derived formula. ঠিক আছে, ফান্ডামেন্টাল ফর্মুলাটা তুই যদি জানিস, it is very easy to calculate the other formula. Like for example, let's say impulse, তুই impulse calculate করতে চাইছিস, you know the formula of momentum, so it's very easy to do it for impulse. Since you know the formula of momentum, you can easily derive the formula of force and then the formula of impulse. So if you even forget the definition of impulse, you can derive it, right? So always try to maintain, also try to maintain a like one like short notes. হ্যাঁ, লাইক এই যে পুরো ব্যাপারটা আমরা এখানে ডিসকাস করলাম, ঠিক আছে, কোএফিসিয়েন্ট অফ সুপারফিশিয়াল এক্সপ্যানশন, কোএফিসিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন, ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ইট অ্যাজ, তোর খাতায় একটা সাইডে একটা বক্স করে কি একটা নতুন পাতায় একটা পাতাতেই তুই লাইক যদি ধরাতে পারিস ভালো, যে লাইক তুই লিখে যে কোএফিসিয়েন্ট অফ এরিয়া এক্সপ্যানশন। ঠিক আছে, দিস ইজ বেসিক্যালি হোয়াট, যে বিটা ইজ ইকুয়াল টু ডেল এ বাই এ ডেল থিটা। Right, just have to remember this thing. This is the entire thing that we did for the last 10 minutes, right? Okay, so now what comes is the coefficient of cubical expansion. Okay, so this also works in a very similar manner. যে লেট সে যে আমাদের কাছে এবার কিউবটাই আছে, যেটা আমরা ইনিশিয়ালি দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম। ঠিক আছে, কিউবের সাপোজ ভলিউম হচ্ছে সাপোজ v1 at θ1 and v2 at θ2। ঠিক আছে, so similarly আমরা দেখতে পাবো যে the change in volume is proportional to the original volume and the change in volume is proportional to the change in temperature. So এখান থেকে আমরা এটাকে যদি কম্বাইন করি, আমরা পাবো যে v1 minus v2 মানে change in volume is proportional to the original volume times the change in temperature. So this basically gives us del v is equal to, এটা হচ্ছে gamma v1 del theta. So from here we can get that gamma is equal to del v by
v1 del theta. This is the formula for this is the coefficient for cubical expansion. Since it's easy, now you got to understand from the previous two problems, আমি আর এটা নিয়ে কোনো problem দিচ্ছি না. But now what we need to do is the derivation of relation between alpha, beta, and gamma. Okay. So let's say we take a cube of length L naught at 0 degree Celsius. Then area of one of its faces কি হবে? Obviously L naught square, which is basically A naught আমরা লিখছি. ঠিক আছে? এবার this is at 0 degree Celsius. যে A naught equals to L naught square. At T degree Celsius কি হবে? AT is equal to LT square, which is also equal to আমরা কি জানি যে LT is equal to E, যে LT minus L naught is equal to মানে the change in length is equal to alpha times original length আর এখানে T minus 0 হচ্ছে change in temperature. So এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে LT is equal to alpha L naught T plus L naught. So এখান থেকে যদি L naught common নিই comes with 1 plus alpha T. ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেব যে L naught 1 plus alpha T whole square. So that gives us যে AT is equal to or এটা or লিখেছি or AT equals to L naught square 1 plus 2 alpha T plus alpha square T square. ঠিক আছে, আচ্ছা, নাও টেল মি সামথিং. আমরা এই যে আগের যে অঙ্কগুলো করলাম, ঠিক আছে, এই যে অঙ্কগুলো আমরা করলাম, এখানে দেখ অ্যালফার ভ্যালু কত আসছে, সরি এটা এটা ডেল এল এর ভ্যালু, এখানে সাপোজ বিটার ভ্যালু কনসিডার কত আসছে 10⁻⁵ এখানে যদি আমরা বিটার স্কোয়ার করি তাহলে কত আসবে 3.4 এর হোল স্কোয়ার ইন্টু 10⁻⁻ কত 10, রাইট? ঠিক আছে, যেহেতু পুরোটা স্কোয়ার করছি. আচ্ছা, এটা এতটাই ছোট যে অ্যাকচুয়ালি we can neglect the square portion since it's very small. ঠিক আছে, so a হচ্ছে small, তাহলে a square is very very small. তাহলে at আমরা লিখতে পারি is equals to L naught square plus 1 plus 2 alpha t, right? We can neglect the term with alpha square. বুঝা গেল এটা? তাই তো? আচ্ছা, এইবার আমরা তো লাইক এটাও জানি যে এরিয়া আমরা এরম ভাবেও তো লিখতে পারি যে এটি ইজ ইকুয়াল টু এ নট 1 প্লাস বিটা টি, লিখতে পারি না? দিস ইজ ফ্রম দ্য ফর্মুলা অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ সুপারফিশিয়াল এক্সপ্যানশন. এইখানে দেখ এ নটটা কি এল স্কোয়ার, এল নট স্কোয়ার, এল নট স্কোয়ার 1 প্লাস বিটা টি. So from these two equations আমরা কি পেতে পারি যে beta equals to 2 alpha, comparing these two equations.
বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এইবার সিমিলারলি আমরা একটা কাজ করব যে আমরা ভলিউমটা নেব এবার। ঠিক আছে, ভলিউম অফ কিউব at 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস is V0। ঠিক আছে, তাহলে at T ডিগ্রি সেলসিয়াস কি হবে? VT, which is কি, যে এবার VT মানে কি? এল টি কিউব। V0 কি? V0 হচ্ছে যে সরি, L0 কিউব। আচ্ছা, এইবার সিমিলার জিনিস আমরা এখানেও করব। ঠিক আছে, যে এলটি ইজ ইকুয়াল টু L0 1 প্লাস আলফা টি, এটা আগে লিখলাম। ঠিক আছে, এইবার ভিটি জায়গায় এটা বসিয়ে দিলাম। ফ্রম দিস we can get VT is equal to L0 কিউব। এবার এই পুরোটার কিউব হবে। কিউব করতে জানিস তো, a প্লাস বি হোল কিউবের ফর্মুলা, a প্লাস 3 ইন্টু ab, মানে মানে a স্কোয়ার বি, এটা 3a স্কোয়ার বি হবে। ঠিক আছে, এবার এটা ইন্টু 3ab স্কোয়ার প্লাস b কিউব। নাও since alpha is very small, alpha square and alpha cube can be neglected. So we get Vt is equal to L0 cube 1 plus 3 alpha t. Also আমরা এটাও তো লিখতে পারি যে Vt is equal to V0 1 plus gamma t. Now V0 মানে আমরা উপরে লিখেছি দেখ L0 cube 1 plus gamma t. Comparing these two equations, what we get is gamma is equals to 3 alpha. তাহলে আমাদের কাছে আমরা যদি চাই alpha is to beta is to gamma বার করতে, we can write it as alpha is to, দেখ বিটা আমরা বার করেছিলাম as 2 alpha and gamma আমরা কি বের করলাম 3 alpha। আচ্ছা সরি, t হবে না, তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি 1 is to 2 is to 3, therefore alpha is to beta is to gamma is equals to 1 is to 2 is to 3। এই ডেরিভেশনটা কি বোঝা গেল যে alpha is to beta is to gamma equals to 1 is to 2 is to 3 করে এলো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so there are a lot of applications of expansion of solids. I mean, liquids and gases এর ক্ষেত্রে এখন আসছি না। The only reason is you do not know what is kinetic theory of gases in a very detailed way. যদিও আমরা যখন এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আরো ডিটেলে যাব পরের ক্লাসে, আমরা সেটা দেখব। যাই হোক, তো যখন রেলওয়ে ট্র্যাক বসায় না, ঠিক আছে, দুটো রেলের জায়গায়, দুটো রেলের মাঝখানে একটা গ্যাপ রেখে দেয়। ঠিক আছে, মানে যখন রেলওয়ে ট্র্যাক দেখেছিস তো কিরকম হয়, হ্যাঁ, দুটো মানে আয়রনটাকে লাইক ওরা একটু বেন্ড করে একটা করে। ঠিক আছে, এবার যখন লাইক দুটো রেলকে কানেক্ট করা হয়, ঠিক আছে, তখন একটা ছোট্ট প্লেট দিয়ে একটা আহ, ছোট্ট গ্যাপ রেখে দেওয়া হয়। গ্যাপটা কিসের জন্য? যে যখন গরমকালে ট্র্যাক গুলো এক্সপ্যান্ড করবে, মানে যখন রেল লাইন গুলো যখন এক্সপ্যান্ড করবে, তখন যাতে ট্র্যাক গুলো বেন্ড না করে যায়। কারণ যদি ট্র্যাক বেন্ড করে যায় তাহলে ডিজাস্টারাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যখন ব্রিজ বানানো, ঠিক আছে, তাতে কি হয় যে একটা সাইডে ব্রিজের একটা ছোট্ট গ্যাপ রেখে দেওয়া হয়। কেন?
যাতে যখন এক্সপ্যান্ড করবে সামারে আয়রন গুলো, তখন যাতে ওই গ্যাপটা ফিল্ড হয়ে যায়। ঠিক আছে, যখন ধর কনক্রিট রোড, যখন কনক্রিট রোড বসায়, ঠিক আছে, যখন দুটো প্যাচের মাঝখানে একটা ছোট্ট গ্যাপ রেখে দেয়, যাতে ওই যে পিচটা সেটা যখন গরম হবে এক্সপ্যান্ড করবে, তখন যাতে ওই গ্যাপটা ফিল্ড হয়ে যায়। সিমিলারলি কি করা হয় যে সাপোজ একটা কার্ট হুইল আছে, মানে একটা সাপোজ হুইল আছে বেসিক্যালি, ঠিক আছে, একটা চাকা। ঠিক আছে, চাকাটায় কি করা হয় যে আহ, ধর একটা উডেন ফ্রেম বানানো হয়, দিয়ে কি করা হয় যে আয়রনটাকে লাইক ওর উপরে আহ, গরম করে ঢেলে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, দিয়ে কুল করা হয়। এবার গরম অবস্থায় কি ওটা তাড়াতাড়ি স্প্রেড হয়ে গেল, ঠিক আছে, দিয়ে স্প্রেড যখন হয়ে গেল, যখন আমরা ঠান্ডা করছি তখন ওটা কন্ট্রাক্ট করবে, মানে ভলিউম ডিক্রিজ করবে। যেই ভলিউম ডিক্রিজ করবে ওটা ফ্রেমের সাথে আটকে যাবে, দিয়ে সেই ফ্রেমটাকে খুলে নিয়ে সেই বেসিক্যালি আয়রনের হুইলটাকে আমরা ইউজ করব। ঠিক আছে, আচ্ছা, এর আরো আমি কিছু এক্সাম্পলস আমি দিয়ে দিয়েছি আমার মেটেরিয়াল, আর আই গেস মেটেরিয়ালটা পাঠিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, নাও what we are going to understand is, আচ্ছা, যে অ্যানোমালাস এক্সপ্যানশন অফ ওয়াটার আমি আগের দিন পড়িয়ে দিয়েছি, তো আমি আর আলাদা করে আর বলছি না, জাস্ট বলে দিচ্ছি যে বেসিক্যালি ওয়াটার কি করে, যখন ওয়াটারকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হিট করা হয়, তখন ওয়াটার কন্ট্রাক্ট করে রাদার দ্যান হিটিং। ঠিক আছে, তখন ওই ওই পিরিয়ড অফ টাইম, মানে ওই রেঞ্জ অফ টেম্পারেচারে কন্ট্রাক্ট করে ওয়াটার। ঠিক আছে, রাদার দ্যান মানে ভলিউম কমে রাদার দ্যান ভলিউম বাড়ে। ঠিক আছে, মানে টেম্পারেচার বাড়ালে তো ভলিউম বাড়ার কথা, সেটা হয় না, উল্টোটা হয়। ঠিক আছে, কি হয় তাতে, যে আহ, তোর এই যে পুকুর ফুকুর থাকে না, পুকুর, হ্যাঁ, যেখানে বেসিক্যালি স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আর সাপোজ খুব ঠান্ডাতে যেখানে বরফ পড়ে, হ্যাঁ, জল জমে যায় ইন লাইক নর্মালি, সেই সব জায়গায় কি হয় যে অত ঠান্ডায় যদি বরফ সবটা বরফ হয়ে যায়, তাহলে তো অ্যাকোয়াটিক লাইফ থাকবেই না সেখানে, তাই না? তাই জন্য কি হয় যে এই প্রপার্টিটার জন্য ওয়াটারের, যেখানে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার থাকে, যেমন কি পন্ডসে, মানে বেসিক্যালি পুকুরে, ওখানে কি হয়, একটা উপরে একটা লেয়ার বসে যায় অফ আইস। এবার সেই আইসটা কি করে, যে ওই হিটটাকে ইনসুলেট করে দেয়, মানে যেটা ওয়াটারের মধ্যে যে হিটটা আছে, তার মানে আইস লেয়ারের নিচে যে ওয়াটারটা আছে, তার যে হিটটা আছে সেটা বাইরে বেরোতে দেয় না, ইনসুলেট করে দেয়। ঠিক আছে, ইনসুলেটিং সার্ফেস হিসেবে একটা অ্যাক্ট করে সেটা বেসিক্যালি। এবার যেটা কি হয় যে অ্যাট দ্যাট পার্টিকুলার টাইম, যখন আবার ওই 0 ডিগ্রি থেকে 4 ডিগ্রিতে আবার যখন যায়, তখন কিন্তু রাদার দ্যান আইসটা গলে ভলিউম বেড়ে যাওয়ার থেকে কিন্তু ভলিউম কিন্তু কমে ওয়াটারের। ঠিক আছে, সেম রিজনের জন্য ফল, ফলে বা তোর ভেজিটেবলসে যে আহ, ওদের ভেনসে যে ওয়াটার থাকে, সেই ওয়াটারটা প্রেসার করে, মানে আউট অফ দ্যাট ওয়াটার প্রেসার, হ্যাঁ, সেই ভেন্স গুলো ফেটে যায়, ফেটে বেরিয়ে যায়, ওই জন্য ওটা ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যায়। হ্যাঁ, মানে শুকিয়ে যায় বেসিক্যালি। ঠিক আছে, যেহেতু টেম্পারেচার 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে গিয়ে এই যে ওয়াটারের ভলিউম যে কমার জায়গায় বাড়ছে, এটার জন্য শীতের দেশে অনেক সময় ওয়াটার পাইপ বাস্ট করে যায়। ঠিক আছে, কারণ ভলিউম বাড়ছে তো টেম্পারেচার নামলে। এবার ধর রাত্রির হচ্ছে, যত রাত্রির হচ্ছে তত টেম্পারেচার কমছে, যত টেম্পারেচার কমছে, এবার ওই ওই রেঞ্জে যখন থাকবে, ওই রেঞ্জে যখন অ্যাকশনটা হবে, তখন কিন্তু ওয়াটার পাইপ বাস্ট করে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, দ্য নেক্সট থিং দ্যাট উই আর গোয়িং টু ডু, আচ্ছা, অঙ্ক হলো, এবার সেটা হচ্ছে ক্যালোরিমেট্রি।
ঠিক আছে। এবার বেসিক্যালি ক্যালোরিমেট্রি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ ফিজিক্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য মেজারমেন্ট অফ হিট। ঠিক আছে। আচ্ছা, টেল মি সামথিং। আমরা বললাম যে অ্যাট থার্মাল ইকুইলিব্রিয়াম কি হয়, যে কিউ ওয়ান ইকুয়ালস টু কিউ টু। সো সাপোজ এটা ওয়ান, এটা হচ্ছে টু, এদের দুজনের মধ্যে আমরা একটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করে দিই। ঠিক আছে। তাদের টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট সেম হয়ে গেল, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা একটা অবজারভেশন। তার মানে কি এই যে হিট ফ্লো স্টপ হয়ে গেল? টেম্পারেচার ইকুয়াল হলে হিট ফ্লো কি স্টপ করে যায়? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি না। তখন নেট হিট ফ্লো অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সেল আউট হয়ে গিয়ে এবার একটা ইকুইলিব্রিয়াম স্টেজে চলে যায়, যে যতটা হিট ওয়ান থেকে টু তে যাচ্ছে ততটাই হিট টু থেকে ওয়ানে আসছে। সেই জন্য টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, কিন্তু হিট ফ্লো স্টপ করে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, জাস্ট ফর রিক্যাপিচুলেশন, 1 ক্যালোরি ইজ 4.186 জুল। আচ্ছা, এগুলো আমাদের আস্তে আস্তে লাগবে। বিফোর দ্যাট, আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ হোয়াট ইজ এ ক্যালোরিমিটার। তো বেসিক্যালি একটা আউটার কপার ভেসেল থাকে। ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি এই যে কপার ভেসেলটা আছে, এই কপার ভেসেল বেসিক্যালি দিস ইজ ফর দ্য মেজারমেন্ট অফ হিট। হিট। ঠিক আছে। নাও, এবার এই যে পুরো সিস্টেমটাকে একটা উডেন বক্সে রাখা হয়, যাতে বাইরে থেকে কোনো টেম্পারেচার বা কিছু এফেক্ট না করতে পারে। ঠিক আছে। প্রিন্সিপালটা কি? প্রিন্সিপালটা হচ্ছে এই যে একটা থার্মোমিটার থাকে আর একটা স্টারার। ঠিক আছে। এবার লাইক চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করা হয় বা অবজার্ভ করা হয়, চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার, অ্যান্ড ওই স্টারারটা দিয়ে লাইক ঘোরানো হয়, যাতে ইকুইলিব্রিয়াম টেম্পারেচার তাড়াতাড়ি অ্যাটেন্ড। ঠিক আছে। সো ইট ইজ বেসিক্যালি নট আ গ্রেট, লাইক শক্ত কিছু না বোঝাটা। Now, what is the principle of calorimetry? Principle of calorimetry states that the heat lost by a body at higher temperature is equal to heat gained by a body at lower temperature. ঠিক আছে। মানে হিট লস্ট ইকুয়ালস টু হিট গেইনড। দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি। ঠিক আছে। কেন? কারণ ক্যালোরিমেট্রি বেসিক্যালি কি হয়, যে একটা ইনিশিয়ালি তো একটা হিট, মানে সাপোজ দুটো এখানে সাবস্টেন্স আছে, এটা একটা সাবস্টেন্স যেটা আমি ইয়েলোতে মার্ক করছি, আর একটা সাপোজ গ্রিনে মার্ক করছি। এটা যখন মিক্স করছি আমরা ইউজিং দিস স্টারার, তখন কি হচ্ছে, যে টেম্পারেচার একটা ইকুইলিব্রিয়ামে আসছে, তাই তো? তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, যে আমরা প্রিন্সিপালটা এইটাই, যে যতটা হিট সাপোজ কোল্ড বডিটা লুজ করলো, ততটাই হিট কিন্তু হট বডিটা গেইন করবে। ঠিক আছে। এটাই বেসিক্যালি হচ্ছে দ্য প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি। আচ্ছা,
Now, বেসিক্যালি এটা দেখা যায় যে একটা পার্টিকুলার সাপোজ তুই ওয়াটার নিয়েছিস, ঠিক আছে, সাপোজ তুই ওয়াটার নিয়েছিস, হ্যাঁ, এইবার কি করছিস যে তুই এখানে তুই সাপোজ একটা একটা আমি সাপোজ মেনশন করছি যে তুই 1 গ্রাম ওয়াটার নিয়েছিস, ঠিক আছে, বা আমি এসআই ইউনিটই করছি 1 কিলোগ্রাম অফ ওয়াটার। তাহলে এটার তুই টেম্পারেচার সাপোজ 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তুই এটাকে হিট করবি, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি 21 ছিল, তারপর 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো। তখন যে হিটটা লাগবে, অ্যামাউন্ট অফ হিট রিকোয়ার্ড ইন দ্য প্রসেস, এটাকেই বলা হয় স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। কেন আমি ওয়াটার বললাম? কারণ বেসিক্যালি এটা ওয়াটার দিয়ে প্রথম করা হয়েছিল, ওয়াটারকে এজ এ স্ট্যান্ডার্ড মানা হয়, ঠিক আছে। কিন্তু ইট ওয়ার্কস ফর এভরি আদার, লাইক দিস ইজ দ্য স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার, which is basically 1 unit specific heat capacity of water, ঠিক আছে। এর মানে কি? দেখ, হিট is basically proportional to the amount of temperature or the change in temperature. যদি চেঞ্জ ইন টেম্পারেচারটা বেশি হয় তার মানে কি বেশি অ্যামাউন্ট অফ হিট দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, বা নেওয়া হয়েছে, এটাও বলা যায়, ডিপেন্ডিং আপন দ্য সাইন দ্যাট ইউ ইউজ while writing temperature। আচ্ছা, ক্যাপিটাল টি লিখছি, আচ্ছা, বা অ্যাকচুয়ালি থিটাই লিখছি, থিটা ইউজ করছিলাম তো, থিটা ইউজ লিখছি। সো এই যে কিউ ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, আবার কিউ ইজ অলসো প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য সাবস্টেন্স, ঠিক আছে। এই যে কিউ ইজ প্রপোর্শনাল টু, এটাকে যদি আমরা ইকুয়াল লিখি তাহলে আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট অফ প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট আসবে। we call this capital C as heat capacity। এবার এটা দেখা গেছে যে তুই ধর তুই একটা ছোট্ট বাটিতে জল নিয়ে তুই হিট ক্যাপাসিটি মাপছিস, আর তুই একটা বিশাল বড় গামলাকে তুই দিয়ে তুই হিট ক্যাপাসিটি মাপছিস। ইট ইজ ডিফারেন্ট, দ্য কিউ মানে দ্য হিট সাপ্লাইড মাস্ট বি ডিফারেন্ট, রাইট, টু ইনক্রিজ ওয়ান, মানে চেঞ্জ ইন টেম্পারেচারটা যাতে 1 ডিগ্রি হয়, দ্যাট হ্যাজ টু বি লাইক ডিফারেন্ট কিউ। সেই জন্য আমাদের এখানে এই সেকেন্ড ফ্যাক্টরটা এলো যে মাসটাও এখানে কিন্তু আমাদের কাছে প্রপোর্শনাল টু দ্য হিট, ঠিক আছে। তাহলে এবার আমরা যদি এটা কম্বাইন করি তাহলে ইট ইজ বেসিক্যালি এম ডেল থিটা, যেখান থেকে আসে যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু স্মল লেটার সি এম ডেল থিটা। সি is not a specific heat capacity where heat capacity is dependent on mass. The reason for specific heat capacities is that it is independent of mass, ঠিক আছে। এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি, যে সি কে যদি আমরা এমনি লিখি, সি ইজ হোয়াট, কিউ বাই এম ডেল থিটা না, তাহলে আমরা মাসটা তো বাই করে দিলাম, মানে আমরা সরি, এটা কিরকম একটা শুনতে লাগলো, যে মাসটা আমরা ডিভাইড করে নিলাম, which means that it is independent of mass, this quantity, যেটা হিট ক্যাপাসিটিতে নয়, ঠিক আছে। সো সাপোজ লাইক equal masses of water and milk are supplied with the same amount of heat, ঠিক আছে। মানে তুই 1 কিলো আমরা জল নিলাম
আর 1 কিলো ওয়েটের একটা কন্টেনারে মিল্ক নিলাম, ঠিক আছে, আর সেম অ্যামাউন্ট অফ হিট আমরা দিলাম, আমরা দেখবো যে রাইজ ইন টেম্পারেচার ইন মিল্ক ইজ মোর দেন দ্যাট অফ ওয়াটার। ঠিক আছে, এই যে ওয়াটারের জন্য বেশি, সরি মিল্কের জন্য যে বেশি, দিস ইজ ডিসাইডেড বাই দিস টার্ম হিট ক্যাপাসিটি, অলসো নোন অ্যাজ থার্মাল ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, it is equal, this thermal capacity capital C is equal to the ratio of heat and the change in temperature. So units কি হতে পারে? জুল পার ডিগ্রি কেলভিন ইন এসআই ইউনিট, হতে পারে জুল পার ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঠিক আছে, হতে পারে ক্যালোরি। আচ্ছা, আমরা 1 জুল পার কেলভিন ইজ ইকুয়াল টু 1 জুল পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচ্ছা, 1 calorie per degree Celsius is equal to 1 calorie per Kelvin is also equal to 4.2 joules per Kelvin, also equal to 4.2 joules per degree Celsius. কেন? কারণ আমরা এখানে চেঞ্জটা দেখছি। তো বেসিক্যালি সেলসিয়াস আর কেলভিনে করতে গেলে আমাদের ওই 273.15 যে ফ্যাক্টরটা ছিল সেটা কেটে কুটে যাবে। আচ্ছা, যদি এটাই আমরা কিলো ক্যালোরিতে আমরা দেখি, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দেখ ক্যালোরিতে আমরা যখন দেখি না, সেটা বেসিক্যালি আমরা লাইক ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য মোস্টলি আমরা দেখি, স্পেশালি আমরা জুলসেই দেখি ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য এসআই ইউনিটে। যখন আমরা খাবারের এনার্জি ক্যালকুলেট করি, যখন এই জিনিসগুলো খাবারের জন্য ইউজ করবো, তখন কিন্তু আমরা কিলো ক্যালোরি ইউজ করি। ঠিক আছে, খাবার দাবার মানে যে জিনিসগুলো কনজিউমেবল ফুড, ঠিক আছে, সেই জিনিসগুলো। 1 কিলো ক্যালোরি মানে হচ্ছে 1000 ক্যালোরি পার কেলভিন, ঠিক আছে, which is also equal to 4200 জুলস পার কেলভিন। ওই একই রিজনের জন্য 4200 জুলস পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠিক আছে, আচ্ছা, এইবার ইভেন যেটা আমরা দুধের আর ওয়াটার এক্সাম্পল দিয়ে বললাম, এটাই যদি আমরা লাইক 1 গ্রাম অফ ওয়াটার আর 1 কেজি অফ ওয়াটারের জন্য কনসিডার করি, তাহলেও দেখবো যে আমাদের চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ডিফারেন্ট ফর কনস্ট্যান্ট হিট সাপ্লাই। ঠিক আছে, এই যে হিট ক্যাপাসিটি, এটাই যদি আমি ইউনিট মাসের জন্য ক্যালকুলেট করি অফ এ সাবস্টেন্স, ঠিক আছে, তখন আমাদের কাছে আসবে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি আই সেড দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, যে Q ইকুয়ালস টু Cm ডেল্টা থিটা, অলসো C is equal to Q by M del theta, where M is the mass, del theta is the change in temperature, and Q is the heat supply. ঠিক আছে, SI ইউনিট কি হবে? দেখ, প্রথমে হচ্ছে ওপরে জুলস, কারণ এনার্জি আছে, নিচে কি এম ডেল থিটা, তাহলে মাসের জন্য হচ্ছে কেজি, ডেল থিটার জন্য হচ্ছে কেলভিন, তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে অ্যাজ জুলস পার কেলভিন পার কিলোগ্রাম। ঠিক আছে, অন্যান্য আরো আমাদের কাছে স্কেল আছে, কি কি আছে? 1 ক্যালোরি পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস, this is equal to 4.2 joules per gram per degree Celsius. হ্যাঁ, এবার এখানে কেলভিন ইজ ইন্টারচেঞ্জেবল বিকজ অফ দ্য সেম রিজন। আচ্ছা, 1 যদি কিলো ক্যালোরিতে আমরা দেখি, দেন এটাই জাস্ট হয়ে যায় যে 4200, মানে আমরা 1000 দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, একটা চার্ট দেখবি, দেখ, সিন্স ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য মাস, এই যে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি সি, এর তিনটে ফ্যাক্টর আছে খালি: অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স, টেম্পারেচার চেঞ্জ অফ সাবস্টেন্স,
আর হচ্ছে নেচার অফ সাবস্টেন্স। ঠিক আছে, নোটসে দেখবে একটা টেবিল আছে যেখানে আমি বিভিন্ন সাবস্টেন্সের স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি বলে দিয়েছি। তাহলে আমরা ক্যাপিটাল সি আর স্মল সি এর মধ্যে তো একটা রিলেশন বের করতেই পারি। কি করে? যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এম সি ডেল থিটা অলসো ইকুয়াল টু সি ডেল থিটা, রাইট? তাহলে আমরা কি জানি যে সি, আচ্ছা তাহলে এখানেই যদি আমরা এরম ভাবে জিনিসটা দেখি যে ডিভাইডিং অল অফ দিস কোয়ান্টিটিস বাই ডেল থিটা, আমরা পাবো যে কিউ বাই ডেল থিটা ইজ ইকুয়ালস টু এম সি ইকুয়ালস টু ক্যাপিটাল সি। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল সি ইকুয়ালস টু স্মল এম ইন্টু সি। তো বেসিক্যালি হিট ক্যাপাসিটি ইজ ইকুয়ালস টু মাস টাইমস স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। ঠিক আছে, এত পর্যন্ত বুঝতে কোনো প্রবলেম? না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে একটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে 10 গ্রাম অফ kerosene oil basically absorbs 210 joules of heat and temperature rises by 10 degrees Celsius. ঠিক আছে, find its heat capacity and specific heat capacity. For it, দেখ একটা হোমওয়ার্কও দিয়েছি, স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারিস বা লিখে নিতে পারিস। ফার্স্ট ফার্স্ট আমার অঙ্কটা বুঝি। কত এসছে? 2.1। হ্যাঁ, 21 ইউনিটটা বল। জুল পার কোনটা স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি না তুই কোনটা বললি কোনটা? হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 21 জুল পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আচ্ছা, ওকে, কারণ এটা 210 জুলস বাই 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাবে, 21 জুল পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর স্পেসিফিক স্পেসিফিকটা হিট কি করে? 2100 জুল পার কেজি পার কত 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 কত? আরেকবার বল। 2100 জুল পার কেজি পার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি 2100।
না কেজি কেজিতে করেছি। তুই যদি কেজিতেও পড়িস, ইন দ্যাট কেস অলসো তোর আচ্ছা, কেজিতে কেন করবি? এটা গ্রামে দেওয়া আছে 21/10 জুল পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। করতে পারিস অ্যাকচুয়ালি, লাইক তুই যদি এসআই ইউনিটে পুরোটা রাখতে চাস, ইন দ্যাট কেস তুই করতে পারিস। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ গুড যে তুই এসআই ইউনিটটা করছিস, দ্যাট ইজ গুড। বেসিক্যালি 2.1 জুল পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস, বা তুই যেটা বললি যে 2100 জুল পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠিক আছে, পরের কোয়েশ্চেনটা হোমওয়ার্ক, এখন করতে হবে না। আচ্ছা, thus what we see is that 1 gram of water needs 1 calorie or 4.2 joules of heat to raise its temperature by 1 degree Celsius. ঠিক আছে, কেন? কারণ ওটা 1 gram of water, নট কিলোগ্রাম, এসআই ইউনিট নয়, সেই জন্যই 1 ক্যালোরি আমরা নিচ্ছি। ওকে, specific heat capacity of water, always remember, is maximum amongst all matter, solid, liquid, gas. It means the temperature of water does not rise or fall quickly as compared to that of other substances. ঠিক আছে, এই যে হাই স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার, এর কিছু কিছু ন্যাচারাল ফেনোমেনা আমরা দেখতে পাই। ফর এক্সাম্পল ল্যান্ড ব্রিজ, সি ব্রিজ। যেহেতু স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার নিয়ারলি 5 times দ্যাট অফ ল্যান্ড, সেহেতু ওয়াটারের 5 times মোর হিট লাগবে দেন ল্যান্ড টু রেজিস্ট টেম্পারেচার বাই 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই জন্য ওয়াটার 5 times মোর হিট তাড়াতাড়িও লুজ করতে পারে ইন কম্পারিজন। সেই জন্য ল্যান্ড হিটস আপ and also cools down basically 5 times quicker than water. ঠিক আছে, এটার জন্য ওই সি টু ল্যান্ড ডে টাইমে তোর সি ব্রিজ দেয়, অ্যান্ড সি ল্যান্ড টু সি নাইটে ল্যান্ড ব্রিজ দেয়। ঠিক আছে, এই যে ব্রিজ গুলোর জন্য কোস্টাল এরিয়া টেম্পারেচার মডারেট থাকে। ঠিক আছে, দেখেছিস নিশ্চয়ই, যদি বাড়িতে বয়স্ক কোনো কারোর পায়ে ব্যথা থাকে, ঠিক আছে, বা ধর তোর পা মচকে গেল, তো বলে যে গরম জলে বা ঠান্ডা জলে বারবার পাটা সরাতে বা এ করতে, সেটাকে বলে ফোমেন্টেশন। ঠিক আছে, নট ফার্মেন্টেশন, ইটস ফোমেন্টেশন। মানে কি, যে আমাদের যে হাই অ্যামাউন্ট অফ হিট, যে হিট এনার্জি যেটা ওয়াটার কন্টেইন করে থাকে, সেটা হেল্প করে তোর স্প্রেনটা কমাতে আর রিলিফ দিতে ফ্রম দ্য পেন। যদি এটা তুই অন্য কিছু দিয়ে করতিস, কাজটা একই হতো কিন্তু প্রসেসটা লং হতো। কারণ তুই যদি অন্য কোনো সাবস্টেন্স দিয়ে করিস তাহলে টেম্পারেচার তাড়াতাড়ি ড্রপ করবে। ওয়াটারের ক্ষেত্রে সেটা তুই হয় না, তুই অনেকক্ষণ ওই জলের আহ, জলটা গরম থাকে অনেকক্ষণ। ঠিক আছে, অলসো তুই বলতে পারিস কারে, কার রেডিয়েটারে, বা নিউক্লিয়ার প্লান্টে, বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজে, বা তোদের মধ্যে যদি কারোর লাইক যে গেমিং পিসিস গুলো হয় তাদের মধ্যে যদি ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে এখন যেটা নতুন বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার কুলড পিসিস। ঠিক আছে, আমাদের সিপিইউ যখন গরম হয়ে যায় তখন লাইক সেটা আগে কি করা হতো, একটা থার্মাল পেস্ট দিয়ে সেই লাইক হিটটা অ্যাবজর্ব করে নেওয়া হতো। এখন সেটা ডাইরেক্টলি ওয়াটার ইউজ করা। ঠিক আছে, কোনো লাইক বেশি লাইক যেগুলো আরো হাই এন্ড সিস্টেমস হয় সেগুলোতে ওয়াটার ইউজ করা হয়, সো দ্যাট ইট টেক্স আপ মোর হিট উইথ comparatively less amount of temperature change compared to other substances. ঠিক আছে, আচ্ছা, any doubts up till this? তাহলে আমি নেক্সটটা চলে যাচ্ছি। স্যার আমরা আচ্ছা, বল বল আমি ওকে দিলাম। বল, কি ডাউট আছে? আচ্ছা আনসারটা বলো। কিসের আনসার? তো এটা সেকেন্ড। ও, সেকেন্ড। আচ্ছা, এটা বেসিক্যালি হোমওয়ার্ক ছিল, যাই হোক। আহ বল। প্রথমটা 84 আর সেকেন্ডে 843।
একটা হচ্ছে 84, রাইট, আর একটা 840 রাইট রাইট 840। এটা এটা মানে অত্যন্ত সোজা, কিছু নেই করার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাও আমি এটা পরের দিনই করাবো হোমওয়ার্ক। মনে করাস তো একবার পরের দিন যে এই হোমওয়ার্কটা ছিল। আচ্ছা, প্রিন্সিপাল অফ মিক্সচার্স কি আছে তোদের সিলেবাস? প্রিন্সিপাল মিক্সচার্স বলছি নামটা। অ্যাকচুয়ালি মানে খুব সোজা এটা, লাইক খুব লেন্দি কিন্তু সোজা। সোজা ইন দ্য সেন্স আমি বলছি যে সাপোজ তিনটে লাইক সাবস্টেন্সকে তুই মিক্স করছিস, ঠিক আছে, তাহলে যেটা রেজাল্টেন্ট সাবস্টেন্স হবে তার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কি হবে, যে সেটার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি যদি এস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে M1, এবার M1S2। আচ্ছা দাঁড়াও, M1 হচ্ছে, আচ্ছা, so basically principle of mixtures comes from the principle of calorimetry. অ্যাকচুয়ালি খুব লাইক লেন্দি, তো একটু মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যায়। যাই হোক, যে হিট লস্ট ইকুয়ালস টু হিট গেইন, ঠিক আছে। সাপোজ আমাদের কাছে একটা মিক্সচার আছে, ঠিক আছে, সেখানে তাহলে হিট লস্ট ঠিক আছে ইজ ইকুয়াল টু হিট গেইন। লাইক তিনটে এক্সপ্লেন করছি এটা কি করে এলো, খুব ইজি এটা। আচ্ছা, এখানে একটা একটা জিনিস মিস করলাম। তো বেসিক্যালি এখান থেকে আসছে যে এস ইকুয়ালস টু M2 মাইনাস M1 SW থিটা 2 মাইনাস, আচ্ছা, থিটা ইনটু 1 প্লাস M1 SC থিটা মাইনাস থিটা বাই M3 মাইনাস M2 S। আচ্ছা, এটা লিখে নেওয়ার কারণ হচ্ছে এটা আমার অনেক সময় সিলি মিস্টেক হয়, সেই জন্য আমি ফর লাইক সেফটি রিজনস এটা লিখে রাখলাম। আচ্ছা, বেসিক্যালি সাপোজ একটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছি, ঠিক আছে, একটা ড্রাই ক্লিন আর হাইলি পলিশড ক্যালোরিমিটার নিয়েছি, ঠিক আছে। এইবার আমরা এই যে পার্টিকুলার ক্যালোরিমিটার, তার আমরা একটা মাস নিচ্ছি M, ঠিক আছে। এইবার জল দিচ্ছি এর মধ্যে, সো দ্যাট ইজ M2, ঠিক আছে। এইবার আহ আমরা এই যে ক্যালোরিমিটারটাকে একটা উডেন বক্সে করছি, এবার সেখানে ওয়াটারের টেম্পারেচার হচ্ছে T1, ঠিক আছে, সরি θ1 এ লিখছি টু মেনটেন দা টু কিপ দা থিংস, ঠিক আছে। এবার কি করব, যে লেটস সে আমি আহ, একটা হিট করলাম, লাইক ওয়াটারটাকে একটা হিট সোর্স দিয়ে হিট করলাম, ঠিক আছে। এবার কি হচ্ছে যে লেটস সে যে হিট করার পরে আর কিছু সলিড, লেটস সে মানে লাইক একটা সেকেন্ড কিছু সাবস্টেন্স আমি অ্যাড করলাম, ঠিক আছে। বেসিক্যালি M1 হচ্ছে মাস অফ ক্যালোরিমিটার, জল অ্যাড করলাম তাতে, M2 অ্যাট θ1 টেম্পারেচার, আর দিয়ে কিছু গরম জিনিস লাইক ওতে অ্যাড করে দিলাম, ঠিক আছে। দ্যাট ক্যান বি এনিথিং, ঠিক আছে। সেই পিসগুলোর
যে টেম্পারেচার, সেগুলো লেটস সে হচ্ছে থিটা, ঠিক আছে, টেম্পারেচার অফ হট সাবস্টেন্স। ঠিক আছে, এন্ড আমরা এটাকে ওয়াটারের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করলাম, ঠিক আছে, আর আমরা ক্যালোরিমিটারটাকে বন্ধ করে দিলাম টু হ্যাঁ বল কি বলছিস? ফর্মুলায় ডিনোমিনেটরে তো এস থাকবে না। সরি সরি সরি, এই দেখছিস তো কোথাও না কোথাও আমি ঠিক এটা, আর অ্যাকচুয়ালি মানে এটা খুব বোরিং একটা পার্ট। যাই হোক, বেসিক্যালি এবার গরম জিনিসটা যদি আমরা দিয়ে দিই, হ্যাঁ, তো একটা গরম জিনিসটার একটা ইনিশিয়াল টেম্পারেচার থাকবে, আর একটা ইকুইলিব্রিয়াম টেম্পারেচার তাহলে রিচ করবে, ঠিক আছে, সেটাকে ধরলাম আমি থিটা, ঠিক আছে। এবার ওই পুরো মাসটা মানে মাস অফ ওয়াটার প্লাস ওই সলিড বা হট সাবস্টেন্স, সেটা হচ্ছে M3, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এখানে এস ডাব্লিউ হচ্ছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার, আর এস সি হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অফ ক্যালোরিমিটার, ঠিক আছে। ইন দ্যাট কেস আমরা লাইক যে লাইক এই যে টোটাল মাসটা M3, এই M3 এর যখন আমরা স্পেসিফিক হিট বার করব, তখন আমাদের বেসিক্যালি কি করতে হবে, যে দুটোকে অ্যাড করতে হবে। দুটোর অ্যাড হচ্ছে দ্য হিট গেইন, ঠিক আছে, ডিফারেন্স অফ মাস ইনটু এস ডাব্লিউ ইনটু ইকুইলিব্রিয়াম মাইনাস লাইক চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার প্লাস M1, যেটা ইনিশিয়াল মাস ছিল, তোর ক্যালোরিমিটারের মাস, প্লাস এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা M2 না, এটা ওয়াটার প্লাস ক্যালোরিমিটারের মাস, ঠিক আছে। তার কারণ তুই নিজে একটা জিনিস ভাব, তুই যখন মাপছিস তখন তো ক্যালোরিমিটারটাকে সাপোজ একটা ওয়েট মেশিনে রেখেছিস, তার উপরে জল ঢালছিস, তো ওয়াটারের, তো M2টা অ্যাকচুয়ালি যেটা তুই রিডিংটা নিচ্ছিস ওয়েট মেশিন থেকে, সেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েট ফার্স্ট অফ অল। সেটা যখন বাই জি করছিস, অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি, সেটা আসছে M2, যার টেম্পারেচার θ1, ঠিক আছে। তো সেটা অ্যাকচুয়ালি কি ওয়াটার প্লাস ক্যালোরিমিটারে না। তাহলে যখন আমরা শুধু ক্যালোরিমিটারের জন্য করব, বা শুধু সরি যখন শুধু ওয়াটারের জন্য করব, ক্যালোরিমিটারের মাসটা আমাকে মাইনাস করতে হবে। তো এটা হচ্ছে মাস অফ ওয়াটার, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ওয়াটারের জন্য করলাম, ক্যালোরিমিটারের জন্য করলাম, এর দুটোকে আমরা যেহেতু মিক্স করছি, মানে দুটো মানে একসাথে আছে, সেটাকে অ্যাড করলাম। এবার দিস ইজ ইকুয়াল টু দ্য হিট লস্ট বাই দ্য হট সাবস্টেন্স। হিট লস্ট বাই হট সাবস্টেন্স কি, যে M3 মাইনাস M3টা কি, যে টোটাল মাস অফ যে হট সাবস্টেন্স প্লাস ওয়াটার প্লাস ক্যালোরিমিটার মাইনাস ওয়াটার প্লাস ক্যালোরিমিটারের মাসটা মাইনাস করব, এস ইন্টু চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ফ্রম ইকুইলিব্রিয়াম টু যেটা ইনিশিয়ালি ছিল এটা টু সেইটা, ঠিক আছে। বোঝা গেল কথাটা আমার? লাইক আমি এরকম বলছি যে ক্যালোরিমিটার আছে, ঠিক আছে, এর মাস ইনিশিয়ালি M1, ঠিক আছে, এতে জল ঢালা হলো, ঠিক আছে। এবার এর মাস হয়ে গেল M2, তাহলে জলের মাস কত শুধু M2 মাইনাস M1। তারপরে আর একটা হট সাবস্টেন্স দেওয়া হলো এর মধ্যে, টেম্পারেচার হয়ে গেল M3, তাহলে এই সাবস্টেন্সটার মাস কত, M3 মাইনাস M2 না। তাহলে আমরা ফার্স্টে ওই হট সাবস্টেন্সটা কতটা হিট লুজ করলো সেটা বের করলাম, আর কতটা হিট গেইন করলো ক্যালোরিমিটার প্লাস ওয়াটার সেটা আমরা ইকুয়েট করে দিলাম, সেখান থেকে আমরা এস পেয়ে গেলাম। কনফিউজিং লাগে যে কি বুঝলি কোনটা? হ্যাঁ, বুঝেছিস? ঠিক আছে, আমরা বুঝতে একটা তাহলে, বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে, জানি তো এটা কনফিউজিং, হ্যাঁ। তো এটার জন্য একটা কোয়েশ্চেন করবো, ঠিক আছে, সোজা কোয়েশ্চেন, এ সলিড মাস
70 gram at 80 degrees Celsius is dropped into 100 gram of water at 20 degrees Celsius contained in a copper calorimeter of mass 60 gram and specific heat capacity 0.4 joules per gram per degree Celsius. The final temperature of the mixture is 30 degrees Celsius and specific heat capacity of water হচ্ছে 4.2 joules per gram per degree Celsius. Find the heat capacity, find the specific heat capacity of the solid. ঠিক আছে? So এখানে দেখ আমাদের এটা করতে গেলে ইউজ করতে হবে বাই প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি। কি বলে যে হিট লস্ট ইজ ইকুয়াল টু হিট গেইনড। ঠিক আছে? প্রথমে দেখ হিট লস্ট বাই দ্য সলিড কত হবে, এম এস ডেল এফ অফ সলিড। এস আমাদের বার করতে হবে, এম এস টা ধর মাস অফ সলিড। ঠিক আছে, এটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে যে মাস অফ সলিডটা হচ্ছে 70 গ্রাম এস, আর চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার হচ্ছে 80 মাইনাস 30 দেওয়া আছে। ইনিশিয়ালি 80, তারপরে হয়ে যাচ্ছে লাস্টে 30। ঠিক আছে? আচ্ছা, হিট গেইন, হিট গেইন কি হবে, হিট গেইনড বাই ওয়াটার প্লাস হিট গেইনড বাই ক্যালোরিমিটার। ঠিক আছে, তাহলে হিট গেইন বাই ওয়াটার কত হবে, মাস অফ ওয়াটার স্পেসিফিক হিট অফ ওয়াটার চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার অফ ওয়াটার প্লাস মাস অফ ক্যালোরিমিটার স্পেসিফিক হিট অফ ক্যালোরিমিটার আর চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার অফ ক্যালোরিমিটার। তাহলে মাস অফ ওয়াটার এখানে বলে দিয়েছে 100 গ্রাম, স্পেসিফিক হিট বলে দিয়েছে কত 4.2 জুলস পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টাইমস চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার। চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার অফ ওয়াটার কত 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 30 তে গেছে, তাহলে 30 মাইনাস 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটাকে অ্যাড করবো উইথ দ্য হিট গেইনড বাই ক্যালোরিমিটার। হিট গেইনড বাই ক্যালোরিমিটার কত হবে, প্রথমে আমরা মাস বার করব, মাস বলা আছে। ঠিক আছে, 60 গ্রাম দিয়ে এখানে স্পেসিফিক হিটটাও বলে দেওয়া আছে যে 0.4 জুলস পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার কি হবে, চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার হবে হচ্ছে, আচ্ছা এইখানে আমাদের কি এটা বলে দেওয়া আছে, না বলে দেওয়া নেই, রাইট? আমাদের তো লাইক ক্যালোরিমিটারের ইনিশিয়াল টেম্পারেচার কিছু বলে দেওয়া নেই, সো আমরা সেটাকে কনসিডার করবো 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উইচ ইজ দ্য লাইক টেম্পারেচার অফ ওয়াটার। ঠিক আছে, সো ইটস সেম অ্যাজ 30 মাইনাস 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আসে 70 ইন্টু 50 ইন্টু এস ইজ ইকুয়াল টু
100 into 4.2 into 10 মানে 4200 into সরি প্লাস এটাকে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আসে আমাদের এটা তো 10, এটা মানে হচ্ছে 4, তাহলে 240 which is equal to s equal to আমাদের দাঁড়াচ্ছে 4640 by 3500, ঠিক আছে। এটাকে ক্যালকুলেট করলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি আসে 1.268 হ্যাঁ স্যার। জুল পার গ্রাম পার ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতটাই সোজা, স্যার ঠিক আছে। জাস্ট দুটোকে ইকুয়েট করে দিতে হবে, মানে প্রচুর বাজে ক্যালকুলেশন এটা, ঠিক আছে, নিজেই কনফিউজ হয়ে যাই আমার। হ্যাঁ, কিন্তু কনসেপ্টটা সোজা। কনসেপ্টটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি, ঠিক আছে। এটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ মিক্সচার্স, ঠিক আছে। প্রিন্সিপাল অফ মিক্সচার্স হচ্ছে এই লাইনটা, স্যার স্যার এইটা। হ্যাঁ বল। ওটা 4440 বাই 3500 4640। 444 হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, correct, correct. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরি মিক্সচার্স, এই লাইনটা পার্টিকুলারলি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে তো মনে হচ্ছে না যে চেঞ্জ অফ স্টেট স্টার্ট করার টাইম আছে। মানে চেঞ্জ অফ স্টেটে বেসিক্যালি আমরা এতক্ষণ যেটা করলাম সেটা আমরা সেন্সিবল হিট আমরা নিয়ে কাজ করলাম। এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে লেটেন্ট হিট। মানে যখন দেখ, যখন সলিড ভেঙে, সলিডের যে ইন্টারমলিকিউলার ফোর্সেস গুলো আছে, ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন, সেগুলো যখন ভেঙে লিকুইডে কনভার্ট হয়, এই যে ফোর্স, এই যে বন্ড ভাঙছে, বন্ড তো বেসিক্যালি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। তো এই ফোর্সটা কে মানে ভাঙার জন্য একটা আলাদা করে এক্সটার্নাল এনার্জি দিতে হবে, মানে হিট দিতে হবে। দ্যাট হিট that basically breaks the bonds between intermolecular species is called latent heat, ঠিক আছে। সো যখন আমরা চেঞ্জ অফ স্টেট করব, মানে সলিড টু লিকুইড, লিকুইড টু গ্যাস, আবার সলিড টু গ্যাস করতে পারি ডাইরেক্টলি, ঠিক আছে। ইন দোজ কেসেস যে পয়েন্টটাকে আমরা পরের দিন ফোকাস করে চলছি লেটেন্ট, লেটেন্ট হিটে যখন লেটেন্ট হিট আমরা দিই তখন উই সি দ্যাট দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার, ঠিক আছে। মানে হিট দিচ্ছি, চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার হচ্ছে না, কি চেঞ্জ হচ্ছে? স্টেট অফ ম্যাটার। দ্যাট স্টেট অফ ম্যাটার চেঞ্জেস when heat is given or when the heat is taken. Actually taken কথাটা বলাটা ঠিক না, the heat is given out by the particular body. মানে বেসিক্যালি দেখ, তুই যখন বরফ বানাচ্ছিস you do not actually uh, মানে forcefully take out the heat from the water. You cannot take out heat from the water. তুই যেটা করতে পারিস যে ওয়াটারের চারিপাশে অ্যাটমসফিয়ারটাকে ঠান্ডা করে দিতে পারিস। সো রিলেটিভলি ওয়াটারের টেম্পারেচার কমে যাবে, মানে সরি, রিলেটিভলি ওয়াটার টেম্পারেচার উইল বি greater than the temperature of its nearby atmosphere or surroundings. তো কি হবে যে ওয়াটার থেকে হিট ফ্লো করবে সারাউন্ডিং, মানে যেটা বেসিক্যালি ফ্রিজে করা, ঠিক আছে। এটা রেফ্রিজারেটরে এই লাইক কনসেপ্টটা ইউজ করা, ঠিক আছে। ইউ ক্যানট force out heat from a body directly. So what you have to do is lower the temperature of its atmosphere or its like nearby surroundings, ঠিক আছে। এটা নিয়ে আমরা পরের দিন খুব ভালো করে ডিসকাস করব, ইনক্লুডিং ওর গ্রাফ। হ্যাঁ, ডিটারমাইন করবো লাইক latent heat of fusion, specific latent heat of fusion, latent heat of vaporization, specific latent heat of vaporization, এইগুলো, ঠিক আছে। এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমাদের লাইক the determination of the numerical value of specific latent heat বা latent heat will be done by the principle of mixtures. তো মেক শিওর যে ওটা তুই ভালো করে পড়ে আসিস নেক্সট দিন, ঠিক আছে।
এই পর্যন্ত কোনো ডাউট ছিল না তো?